बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां तो कुछ कौड़ियां गल्लां सज्जणों ते भराओ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। मेरे जिमीदार भराओ, वेला कणक दा ते गल अज कणक दी। गल यह है जी, सब तो पहले तुहानूं ये गल कहना कि भी अपने इलाके के मुताबिक, अपने इलाके के मौसम के मुताबिक जो महकमा रिकमेंड करता उस इलाके वास्ते भी वो बीज तुसी काश्त करो, बजाए ये कि तुसी जनाब आ सीड माफिए के चक्कर दे विच आवो आके ते बीज वो खरीदो जिहड़ा कि नवीं वैरायटी आ, जिन्हों तुसी जानते ही नहीं हैगे, जिहदे मतलब नहीं पता भी ये वैरायटी साडे नाल कल नूं की करेगी। वो बीज ना लावो। कम अज़ कम बीज जिहड़ा एक बारी बीजिया हुंदा ना जी, पिछले साल जिहड़ा बीजिया उहदा थैला बेशक नवां लवो बाजार चों। घर का बीज जिहड़ा वा उहदे विच छोटा बरीक बीज भी हुंदा वा, वो ग्रेड किया बीज हुंदा वा। यानी जिहड़ी वैरायटी तुसी पिछले साल बीजी आ उही वैरायटी तुसी इस वारी फिर कोशिश करो उन्होंने बीजण दी। क्यों उहदे पिछले साल के जिहड़े नुक्स तुहाडी एवरेज दे विच रहे होणगे वो तुसी नोट किए होणगे कि मेरी यार दूजे भरा नालों कणक 5 मन 10 मन घट निकली आ, उन्हें आ कुछ किया, इत्थे मैं पानी की गलती की आ, इत्थे मैं स्प्रे की गलती की, तो जिहदी वजह नाल मेरी जिहड़ी कणक आ वो घट निकली आ। 2 साल घट्टो घट बीज जिहड़ा एक वैरायटी वो इस्तेमाल करो। और दूसरा मेरा मशवरा तुहानूं ये आ कि बीज जिहड़ा वा वो काश्त करो जिहड़ा पौधा जाड़ मारदा वा। ठीक आ, वो बहुत सारिया वैरायटियां हैगियां मार्केट दे विच। महकमे वाले को पुछ लिया जाए कि सर किहड़ी वैरायटी जिहड़ी आ इत्थे असीं काश्त करिए। तुहानूं दुकानदार भी इस मामले च आगाही दे देगा, लेकिन कोशिश करो कि तुसी वो वैरायटी करो जिहड़ी जाड़ मारदी आ, या फिर अगर तुसी दूसरी वैरायटी बीजदे हो जिहड़ी जाड़ नहीं मारदी उहदा बीज थोड़ा जिहा जरूरत नालों ज़्यादा पाओ। कुछ तो जानवर खा जाते आ, कुछ जिहड़ा वा वो ज़ाया हुंदा वा, कुछ उहदे विच बीज मरिया हुंदा जिहड़ा घट उगदा वा, या बिजाई दे वक्त वो वाधा घाटा हो जाता तो वो एवरेज च फर्क पैंदा वा। इस वास्ते सब तो पहली गल यह है कि बीज की मकदार पूरी होनी चाहिए आ। दूसरी गल हुण कि तुहाडी ज़मीन खूब तैयार होनी चाहिए आ। रूटावेटर चंगी तरह फेरो, 2 वारी फेरो, हल वावो, ज़मीन भुरभुरी करके, ताकि तुहाडी ज़मीन बिल्कुल नरम होवे और जदों बंदा विच तुरदा होवे तो उन्हें पता लगे मैं जोर ला के तुरे कि मैं इस ज़मीन दे विच तुरदा तो मेरा पैर खुबदा वा। फिर समझो कि वो ज़मीन जिहड़ी आ तुहाडी तैयार आ, उहदे च अल्लाह दा नाम लैके तुसी ड्रिल करो, छट्टा ना करो। क्यों छट्टे वाला बीज उत्ते रह जांदा वा, उहदी जड़ थल्ले तक नहीं जाती। ड्रिल करन लगे भी ये ख्याल करना कि बिल्कुल थल्ले ड्रिल नहीं सुट देनी। नॉर्मल हालात के हिसाब नाल ड्रिल जिहड़ी आ 2-2.5 इंच तकरीबन जिहड़ी आ इन्नी कि थल्ले जावे, बहुती थल्ले चली जावे तो फिर भी बीज की उगाओ दे विच फर्क पैंदा वा। तो इस तो बाद बीज बीजण तो बाद जनाब सच बीज तो बीजना ना तो नाल खाद भी पैनी आ। उहदे तां तुहानूं मैं हुण नाल ही दस देवां कि अगर तो बाज़ार दे विच DAP का रेट हैगा मुनासब तो मेरा वीर पानी आ, नहीं तो बिल्कुल लागे भी नहीं जाना। सिंगल सुपर फास्फेट पोटाश, मैं हर वीडियो दे विच पोटाश ते जोर दिना और उहदी एक वजह वा कि तुहाडे फल की एवरेज जिहड़ी आ वजन दाणे दा या किसी फल की खूबसूरती, किसी फल दे जिहड़ी फुल फलावट आ वो पोटाश दे नाल होनी आ। तुसी जनाब सिंगल सुपर फास्फेट 2 बोरी 1 बोरी पोटाश की ये इस्तेमाल करो पहले। अगर DAP का रेट मुनासब आ तो फिर तुसी 1 बोरी DAP की ठीक आ पा लो, नाल उहदे पा लो सिंगल सुपर फास्फेट। तो पोटाश हर सूरत तुसी उहदे विच पानी आ। वो लोग कह देंगे यार वो बाद च पा लांगे, नहीं तुसी पहले पाओ ताकि वो हल हुंदी हुंदी पौधे की ताकत बन जाए और जदों तुहाडी फसल उस फल चुकण के टाइम तक आवे उस दौरान दे विच 1 वारी पोटाश उन्होंने होर देनी आ। पोटाश देनी आ 25 किलो वाली। जिस वेले पहला तुसी पहली अपना थल्ले पा लई आ अपना खाद, उस तो बाद फिर जदों तुसी खाद दूसरी देनी आ उत्थे यूरीए की जगह ते तुसी देना अमोनीयम सल्फेट।
ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਪਾਣੀ ਆ, ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਯੂਰੀਆ ਸਿਰਫ ਵਧਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਸਲਫਰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰਸਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਸਲਫਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਅਗਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਫਲੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਾਤ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗੋਭ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਬੋਰੇ ਫੀ ਏਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਯੂਰੀਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਤੂੜੀ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ, ਹੁਣ ਤੂੜੀ ਦਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆਪ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਗੰਦਮ ਦਾ ਕੱਦ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸਲੇ ਮੁਨਾਸਬ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਪੌਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਪੂਰਾ ਫਲ ਚੁੱਕਦਾ, ਪੌਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟਾਨਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਦ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਪਰੇਅ ਗੰਦ ਵਾਲਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਠੋਕ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ। 5 ਸੁਰਾਖਾ ਫੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਸੁਰਾਖਾ ਫੁਹਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆੜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾਲ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ 4 ਆ ਗਈਆਂ। 10 ਮਿੰਟ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲਾ ਲਓ, 5 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਪਰੇਅ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਨੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਡੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੁਰੇ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਤੇ ਕੀਤੀ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਗੰਦ ਬੂਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਸਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਣਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜ ਵੀ ਠੀਕ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਜ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਓਗੇ।
ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜ ਉਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਆ, ਅੱਧੀ ਕਣਕ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜ ਲਓ, ਅੱਧੀ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਐਂਡ ਜਿਸਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਟਾ ਵਾ ਉਹ ਐ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰਕੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 10 ਮਣ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ 22-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ 1900-2000 ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2200-2400 ਨੂੰ ਵਿਕ ਗਈ ਆ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2600 ਨੂੰ ਵਿਕ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੰਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਚਲਾਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਜੋਗੀ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੇਚ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੇਚ ਲਈ। ਲਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਕੁਛ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।